Okay, now as in yesterday class, we discussed about what exactly the cost of acquisition and cost of improvement and such things. Today we will discuss about the indexed cost of acquisition, and indexed cost of improvement. Indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement. What are these indexed cost of acquisition and indexed cost of acquisition improvement means? Just we are converting old price, or we can say that the previous price, okay, into present price, present value, into present value. Understood? This is the thing we are going to do now. Now what we are going, indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement and just use we want already we know what is the cost of acquisition. Cost of acquisition and sorry, cost of acquisition and cost of improvement but what is indexed? Indexed the old price if you are having the cost of acquisition 2002 2 lakh then what about 2020-21? We are going to apply the index, okay, index cost of acquisition. Indexed cost of acquisition basis inflation index cost of inflation index, cost of inflation index. Understood what we have to do? Cost of inflation index and apply model. Cost of inflation index, of course, they will give, okay, the central government is going to give the base rates on inflation, cost of inflation index per year. Okay, example 2001 and 2 100. Okay, second one 2002 and 3 is of course is the 105. Then 2003 and 4 is the 109. Okay, I will send this in the WhatsApp. Okay, on chart that chart is going to be sent to you. Okay, now of course we are going to apply these things and we are going to convert the old value into the new value. Okay, then how we are going to convert it? Simple. Okay, first cost of acquisition acquisition. Cost of acquisition indexed indexed cost of acquisition calculate take it down if it is possible. One formula is there. What is the formula? Yes, cost of acquisition okay, into CII. CII andre gotatla. See what is CII? CII means cost of inflation index. Cost of inflation index. Okay, CII for the year of transfer. For the year of transfer. Year of transfer andre enidu sale. Sale yavag ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the transfer? The sale. Sale ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಇಯರ್ ದಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಇಯರ್ ದ ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ನೀವು CII ಹಚ್ಚಬೇಕು. Okay, divided by CII of
the year, CII of the year of acquisition of acquisition. Okay, acquisition ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ purchase. acquisition ಅಂದ್ರೆ ಏನು purchase ಆಗಿರಬಹುದು, construct ಆಗಿರಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗಿಂದ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಓಕೆ, or CII for 2001 2002. So why? If the cost of acquisition is before, if the cost of acquisition is before 2001 and 2002, okay, either the base ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದು CII inflation index ಬೇಸ್ 2001 2002 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ 2001 2002 acquisition ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈಗ 1999 ದೊಳಗೆ acquisition ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ CII ಆಫ್ 2001 or 2002 ದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 1998 ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ 2001 2002 ನ. Okay, but if you have purchased 2002 and 2003 ದೊಳಗೆ ಏನಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to apply 2002 and 2003 ದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಫೋರ್ 2001 2002 ಏನಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, then you should apply only 2001 and 2, that will be 100. ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟದು inflation index, that will be 100. Understood? Any confusion? Do you have any confusion? Put it to the chat box. Okay. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, the simple thing, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನ A has purchased for rupees 8 lakh in 2003 and 4. Correct? And now means 2019 and 20. 2019 and 20. In 19 and 20, he is selling for rupees 25 lakh. For rupees 25 lakh. First ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು? 25 lakh rupees. ಲೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ಬಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ 2003 and 4 ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಚ್ಬೇಕು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಹಚ್ತೀರಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಗ ಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಎಷ್ಟದ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 8 lakh. 8 lakh ಐತಿಲ್ಲ? ಬರ್ಕೋರಿ 8 lakh. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CII ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವುದು? ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವುದು? 2019 and 20. 2019 and 20 ಇದು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 289 ಅದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, then CII for the year of acquisition. Year of acquisition ಯಾವುದು? 2003 and 4. Year of acquisition ಯಾವುದು? 2003 and 4. Year of acquisition 2003 and 4 ಆದ್ರೆ 2003 and 4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. That is 109. Correct? Then what will be the answer? ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್?
Put into the chat box what will be the answer of that. Just check the answer. 8 lakh into 289 divided by 109. I'm waiting for answer. Just check the what will be the answer. That is 21 lakh 21,100. 21,100. Okay, this is the answer. Hangandre idu index cost of acquisition estatu 21 lakh 21,100. Then 25 lakh dolaga 21 lakh 21,100 less madidre estayitu. What is the answer now? 25 lakh rupees sales price. Okay. What is the answer? 37,000. 3,78,900. It's a capital gain now. It's a capital gain. Okay. Understood? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 8 lakh rupees. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 8 lakh rupees. ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 8 lakh rupees. ಬಟ್ okay, the purchase year yauditu 2003 and 4, but we are selling now in 2019 and 20. The value of 8 lakh rupees will be changed in value of 8 lakh rupees in 2019 and 20. Then just we have converted to 8 lakh rupees in the 21 lakh 21,100 just by applying the indexed cost of acquisition formula. If you apply this indexed cost of acquisition of formula, you are going to calculate that cost of acquisition into the present value. Present value calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ definitely ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ದು accurate capital gain ಬರ್ತದೆ. Understood how to calculate the capital gain by applying the indexed cost of acquisition? Itu paka okay. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಯರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಯರ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀನು ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ 2003 ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ 2019 ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2003 ಒಳಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಈ 3 lakh ರೂಪಾಯಿ 3 lakh rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2019 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ CII ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್?
CII, cost of inflation index, cost of inflation index, cost of inflation index and apply ಮಾಡಿದ್ರೆ then you are going to get the indexed cost of acquisition. ಆ indexed cost of acquisition ನ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to have the capital gain. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಂಟು CII ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. Okay, and next divided by CII for the year of acquisition. CII for the year of acquisition. Okay, ನೀ acquisition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು and contract construction ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You are going to get the ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? 25 lakh rupees ದೊಳಗ 21,21,100 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you are going to get capital gain. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 8 lakh rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 8 lakh rupees. CII ಫಾರ್ 289 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. 109 ಏನಿದು CII ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ formula. Then we got that 21,21,100. then adani ಇಲ್ಲಿ apply ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now I will ask the question, instead of using 2003 and 2009, if it is a 1999 and 2000 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹಚ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2001 and 2. index ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 2001 and 2. but you have purchased the house in 1999 and 2000. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಚ್ತೀರಿ? 109 ಬದಲಿ ಯಾವ್ದು ಹಚ್ತೀರಿ? which one you are going to apply there? index of 2001 and 2. ಎದಕ್ಕ? okay, the acquisition is done before the 2001 and 2. 2001 and 2 ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ಹಚ್ತೀರಿ? 2001 and 2 ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಹಚ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 1 and 2 ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಂತೀವಿ? ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? 100 ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ತಿಳಿತು? ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಏನಾರ ಬೇರೆ ವರ್ಷದ ಇತ್ತಂದ್ರ ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನದಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವತ್ಲಿ ಇರ್ತದ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾನು CII ಹಚ್ಬೇಕು. CII ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರ್ತದ? CII ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ into CII for the year of transfer. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಲ್ ಅನ್ನಂಗ. ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ CII ಫಾರ್ year of purchase or 2001 or 2002. ಯಾವಾಗಿದು? 2002 ಅನ್ನ if the acquisition done before 2001 and 2002. Understood? T2
Any confusion? Seetla pakka? Any confusion? Any confusion idre ಹೇಳ್ರಿ. No, nothing. ಏನು confusion ಇಲ್ಲ. Cost of index, cost of acquisition apply ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ. Purchased year 2003 and 2004 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 2003 and 2004 ದ ಹಚ್ತೀವಿ. 1999 and 2000 ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2001 and 2002 ದ ಹಚ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? 2000 and 2002 ದ ಹಚ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಇದು ಬಿಫೋರ್ 2001 and 2002 ಅದ. ಈ 2002 1 and 2 ಏನೈತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ 1984-85 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 2001 and 2002 ಮಾಡ್ಯಾರ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Then when we are going to apply, almost all whatever the outcome of the CII ಹಸ್ತಿರ್ಲ, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತದ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ CII ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಇಯರ್ಗಳದ್ದು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಹಳ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಇರ್ತದೆ. Just we have converted the old price into previous price means you are holding that capital for the long term. Long term capital ದಿಂದ ಯಾವ್ದು ಗೇನ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ತಿಳಿತು? Okay. In next class we will discuss about indexed cost of ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ, ವೈ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ನೋ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದ್ರನ್ನು CII ಹಚ್ಚಿದಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದನ್ನು CII ಹಚ್ಚಿದಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದನ್ನು CII ಹಚ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ 2015, 2099-20 the value of 1 rupees in 2015 and value of 1 rupees in 2019-20 is different. Then 2015 to 2019-20 convert ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. But we are calling this as improvement. Okay, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ CII ಹಚ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, then we have to calculate the present, okay, old value into present value. Correct? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ indexed cost of improvement. Understood? Any confusion? Any confusion ada idu related? No, nothing. Okay. Nothing. Okay. Now I will end the class. Okay. Thank you.